hãy đấy ban cái từ màu bầm plek play ở nắng bà hai tay nó chỉ po rồi miền sắp sắc xa sao chỉ ông pi bọt chiết bao nhiêu bà cả na việc bạt ở nắng miền việc bạt chiết sai bà cứ vừa chiết sai nó việc bàn po rồi miền pi sọt mò nè nắng kia mình hàng xì la cho nó cái sọt mò bà để dương coi mó cái từ chia sẻ làm mò bà trả đất mình xe cái trả tục bà chẳng xó để tới ban kỳ cha lượt mò chẳng xó tầng on đây kia từ xe tục nước miền đây thao chiều rương rau muối để kia này dây ông pi một vật sai bà rồi boss đây mà ông na đây ông dương mò hơi cà chua rùm qua co sang bà sát năng miền na chua rùm clam miền mê toạp na miền priêm bà rau hết na miền nhạc miền bốn đấy để nó vai sơn co tầm mây cua nó ngứa nó cứ bên chân ấy có dương miền tiền đồ này chân co sang còn nãy chôn tôi chỉ đất vì trong play năng mà play nó bắt nó po để miền thằng lái đây cái bàn xe điệp đoạp chứ thì chén chỉ tôi cái thà ca pi năm đi nó không cứ sạc lại chỉ đi miền nẹt thông nẹt rồi miền đại trành nẹt bàn giếng một đòn tí đi và ông bàn miền ca đuôi đâm cầm đất nông ca co sang và sạt môi túc sầm bay thư chỉ ti sạc cả nó cái dây po miền ạ chẳng mấy này mà chỉ hiện cái này cái xe ẩm pi sầm mai ca để cái cục lông pi trên là mò rồi có pin cổ mò để cái trả tất cả đấy là bây mà sầm mai ca này mình là bẹt mà sát mũi ong nó không chìm đưa một phút xa đưa không sầm mai một phút xa bàn giếng một đòn tí ní bàn khơi ẩm pi sna đáy bọc đồn tá để bán xe túc rồi bàn sỏi túc chẳng có ông bàn chập đam co sang bàn thay bàn thoi ấy chẳng từ bông bố nơi mưa này anh sẽ nọ phù thì đấy bông bố này thì đấy là nọ phù cái gì thả khơi là nọ phù phù với chui chân đây tam rôn thò chứ thấy phải phê phù về chứ bông bố này ska là ắt hay sẽ nọ tôi chứ câu phù về nơi tam nằng cái cứ chụp tiền sẽ là cho được mỏng mình chụp tiền mê thì ấy tây ở đây cứ tiền sẽ mép sẽ là cho được này mà bông bố bạn cái dùng mà to thôi ở đây đạp máy mình đang thà nè na cái đạp về ai thà chôn tôi chỉ đặt na mũi bên đây mẹ lớn á mẹ này thà bị mốn á ví dụ gì mà hỏi chôn tôi chỉ đặt việc đạp này khởi đạp tết trao đó đạp mọi bắt ở lục và so đó đạp đá chứ phòng lược tầng đông phòng lược do từ ở bông ôn mùa so nó tội mê bàn tay sạch ra bông ôn này tội mê bàn tay sạch ra bông ôn này đưa này là đưa so nơ ấy này đấy là những mơ so dân mơ khơi sum qua chứ đưa so tho ấy chẳng vì khơi nhá sum qua mà nãy chơi đấy bông ôn á bà hồi miền trơn bật toát đấy nhưng bàn rọp chỉ bật toát đấy bàn tay tiền sẽ là cho nó bị đau mà mùi pì buồn pram và mùi pal bảy buồn đập mùi đập pí chồng bên chắc về ba đặc lấy nè đập bảy đập bốn đập pram đập mùi đập pal đập bảy đập bốn mà phay mùi phay pi phay bảy phay buồn phay pram phay mùi phay pal phay bảy phay bốn sam mùi sam pi sam bảy sam bốn sam sập pram bật toát bông ôn nên là mà kháng này bông ôn coi nhé miền tầng song khang nó bông ôn này bàn tay khang này sang giật năng này khó khăn nè khang này sang giật nó bật lay mà khang mà này bàn tay ô to hai bông ôn nó dương đằng bò miền tha dây tham mai tế và chỉ biểu xua bông ôn ngày đi trong ca nghề bao giờ bàn phơi đầm na một đò tì tăng này tuột bò đàn môi hay thà tuột bạch thiết sập thằng ngày tì tuột đấy cứ chỉ tì tuột đài sang chỉ vật Aram nông và Phật giáo na đặc biệt là những bàn mặt đó của bàn Phật khơi nơi bom này mò bài kìm chỉ tra hơn đại nơi sẽ sáu bàn tay mình toàn khơi tua prang tê cái này ní đôi chia tì tua này prang và sát bồ đàn muối bàn tay bật bằng tua prang nhưng khơi miền bằng so tại khươn hơi cư để mò bài kìm chỉ tra hơn đó còn lại trọ chỗ nhưng sẽ kết khơi thà mò bài kìm chỉ tra đóng cứ trực bàn đầm riệp tục đấy mà nói bạn mò để trong play cho làng từ căn vọt Aram được hàng lứa hôm nay thầm mò tặng ở đi cứ chia hôm nay thầm mò đại riệp chỉ khươn nâng chỉ khư bỏ và sạt tại dương cua sa đái mình bàn khơi tua prang và sạt thế dương khơi tại hôm nay thầm mò đã nơi sẽ sal khơi như riệp máu cứ play cho đấy cứ trong và lo căn đá này khươn và sạt tại đó chẳng hạn bạn dương khơi miền hôm nay thầm mò chỉ ra chỉ sẽ cứ thầm mò bài kìm đi và trẻ sẽ đây bằng ôn khơi to hỏi hay nước hàng lửa tiện miền đây thà còn lại là khi mà bông đặt đào đấy hay tì tuôn được hàng một đấy cứ chỉ tì tăng này prang và sạt mùi hai còn tại vì mình khơi prang thì khơi tại bầm này mò đã nơi xe sào và nó cua sọc sẽ đài này bằng ôn nơi biệt đài
តួប្រាង្គប្រាសាទត្រូវបានបាត់បង់អស់ដោយកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រាង្គប្រាសាទទៅបានបាត់បង់ចឹងសម័យសពថ្ងៃគឺព្រះសង្ឃលោកបានរៀបចំកន្លែងនេះបានទុកដាក់ថ្មនឹងម្ដុំហើយយើងឃើញតែសំណល់ដែលនៅសេសសល់ទេអាចនឹងមានប្រាង្គប្រាសាទនៅខាងលើទៀតបងប្អូនដោយសារយើងឃើញមានអំណែកថ្មជាច្រើនដែរដែលនៅសេសសល់មិនមែនមានតែមួយទេបើតាមយើងសង្កេតគឺកន្លែងនេះមានតួប្រាង្គចំនួន1ហើយនៅកន្លែងមួយទៀតក៏មានតួប្រាង្គដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាសាទនៅកន្លែងនេះធំអាចស្ដេចត្រាញ់អង្គណាមួយលោកយាងមកគង់នៅទីនេះហើយមើលបំណែកថ្មដែលនៅសេសសល់ច្រើនណាស់បងប្អូនមិនមែនតិចទេនេះឃើញទេតម្រៀបទប់នៅសម្រាប់ទប់ដីកុំឲ្យដីបាក់ទៅខាងមុខសុទ្ធតែជាបំណែកថ្មបាយក្រៀមធំនេះបងប្អូនមើលជាបំណែកថ្មដែលបព្វបុរសខ្មែរយើងលោកបានដាប់លោកបានជីកមកដើម្បីសាងសង់ជាទីសក្ការៈបូជាគឺប្រាសាទបុរាណដែលបានបន្សល់ទុកភាគច្រើនប្រាសាទនៅតំបន់នេះច្រើនតែហៅថាប្រាសាទប្រធាតទួលប្រធាតអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទដោយសារតែមានការយល់ឃើញថាទីតាំងប្រាសាទបុរាណជាទីកន្លែងដាក់ធាតុតាមពិតនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេអត់គោរពធាតុសាងសង់ប្រាសាទសម្រាប់ដាក់ធាតុនោះទេភាគច្រើនគេគោរពតម្រូវសេវលឹងនិងសេវលឹងនៅក្នុងទីទួលប្រាង្គប្រាសាទគេតែងតែតម្កល់ហើយគោរពបូជាទៅមិនមែនដាក់ធាតុនៅចំកណ្ដាលប្រាង្គប្រាសាទទេតែជនជាតិខ្មែរយើងយល់ថាកន្លែងនោះគឺជាចេតិយគឺជាទីតាំងសម្រាប់ដាក់ធាតុចឹងហើយឲ្យតែឃើញប្រាសាទគឺហៅប្រធាតទាំងអស់មានន័យថាជាកន្លែងដាក់ធាតុរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬក៏ស្ដេចត្រាញ់អង្គណាមួយដែរបាទឥឡូវនេះយើងឡើងមកកាន់លើទីទួលថាតើមាននៅសេសសល់សំណល់អ្វីខ្លះនៃប្រាង្គប្រាសាទពីព្រោះអ្វីដែលយើងឃើញគឺជាទីទួលនៃប្រាង្គមួយហើយប៉ុន្តែបាត់បង់រូបរាងប្រាង្គតែមកដល់ឡើងខាងលើនេះខាងមុខបងប្អូនមានរោងមានសាលាសំណាក់នេះយើងឃើញមានតួប្រាង្គដែលនៅសេសសល់ហើយនេះខាងមុខនេះគឺមានសិលាចារឹកបងប្អូនអូបាទបងប្អូនខ្ញុំដើរមើលមិញឲ្យបងគាត់ថតពីដើមមកឥឡូវមកដល់ទីនេះផ្ទាំងសិលាចារឹកធំណាស់បងប្អូនអើយយើងឃើញតែនៅលើមេទ្វារប្រាសាទដែលយើងឃើញភាគច្រើនណានៅលើមេទ្វារក៏មិនដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរchẳngច្រើនត្រឹមនេះទេនេះបាទប្រហែលជាអាចត្រឹមនេះទេមេទ្វារណាប៉ុន្តែនេះច្រើនបន្ទាត់ហើយខ្ពស់ធំនេះគឺជាផ្ទាំងសិលាចារឹកហ្មងមិនមែនជាផ្ទាំងមេទ្វារអីទេអត់ទេគឺផ្ទាំងសម្រាប់សិលាចារឹកតែម្ដងបងប្អូនតែបាក់គេយកមកតទៅអត់ទេដាប់បែកមិនដឹងថាអ្នកណាគេដាប់ទេអាចថាជនទុច្ចរិតណាមួយប៉ុន្តែមិនមែនឥឡូវណាមានន័យថាពីមុនណាពីយូរយារមកហើយជនទុច្ចរិតវាដាប់នេះឃើញដាប់បន្តិចចោលដាប់ឲ្យបាត់ឲ្យលុបអសហ្នឹងដាប់ស្ដាច់ផងលើកទាំងដុំផងលើកយកទៅហើយបងប្អូនមើលអសហ្នឹងតូចឆ្មេប៉ុន្តែស្អាតតែបងប្អូនស្មើណាតូចឆ្មេប៉ុន្តែស្អាតតែបងប្អូននេះដូចអានេះខ្លះដូចអសណើអីនេះណាខ្លះយើងមើលយល់អសយើងមើលឃើញសម្គាល់ចេះដូចអសដូចអសថអីចឹងវាឃើញណាសម្គាល់មិនអាចចេះអានទេបងប្អូនណាបាទហើយមានច្រើនបន្ទាត់ទេយើងមិនបានរាប់ជាបន្ទាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទាំងនេះផ្ទាំងសិលាចារឹកពីដើមមករាប់មើលសិនបាទនេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
14 10 11 12 chùm viên chắc về ba đặc lấy nè 13 chứនេះ 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 បន្ទាត់បងប្អូន វើយណា35បន្ទាត់មានតែមួយខាងឯងមួយខាងទៀត เอ๊ មាន ะខាងនេះនេះបងប្អូននោះ ខាងទៀតមើល ឃើញទេ មានទាំងសងខា តា ង ំងសងខាងណាបងប្ ទេ អូន ប៉ុន្តែខាងនេះសាំងសក្រាត់ ហ្នឹងហើយខុសគ្នា ខាងនេះសាំងសក្រាត់ខាងនោះបល័យ សក្រិតខាងនោះបល័យ មកខាងមកនេះ ឃើញទេ នេះនេះ ប៉ុន្តែ ខាងនេះសាំងសក្រាត់អូ អស់តោះហើយបងប្អូនអូយយើងអត់ដឹង អ អត់ដឹងព័ត៌មានថានិយាយថាម៉េចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺការឆ្លាក់នេះសាំងសក្រិតនេះស្អាតណា សាំងសក្រាត់គឺសេត្រង់ត្រង់លើត្រង់មករហូតចេះ មករហូតហ្មងណា កាត់ចឹងហើយវិញ បាទហើយក៏មានច្រើនបន្ទាត់ដែរបាទបងប្អូនយើង ប្រហែលគ្នាហើយពី ពី លើ លើ មក ទេ ទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺថាបកគោនេះគឺជាផ្ទាំងសិលាចារឹកតែម្ដងមិនមែនជាឆ្លាក់នៅលើមេទ្វារលើអីទេហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលតួប្រាសាទនៅខាងក្រោយនេះតែម្ដងទៅបងប្អូនបាទហើយមានបដិមាអីដាក់ពីមុខជាទីសក្ការៈបូជាទៅសត្វពុទ្ធបដិមាទេហើយបងប្អូននេះតួប្រាសាទ
បាទ អូប្រាងទៅសោ ធំណាស់បងប្អូនអូយនេះបងប្អូនឃើញនេះបងប្អូនមុននឹងចូលទៅក្នុងបងប្អូនមើលនេះថ្មបាយក្រៀមបាទប្រាសាទនេះកសាងពីថ្មបាយក្រៀមហើយកណ្ដាលឥដ្ឋខាងមុខនេះវាមាន3ចូលគ្នាបណ្ដោយបងប្អូនមានទាំងថ្មបាយក្រៀមមានទាំងឥដ្ឋហើយមានទាំងថ្មភក់ថ្មភ្នំនៅហ្នឹងបងប្អូនអូធំប្រាសាទនេះហើយទៀតបងប្អូននឹងឃើញវិសាលភាពនៃប្រាសាទប្រធាតនេះគេហៅគេខ្លះហៅថាប្រធាតទេអត់ហៅប្រាសាទប៉ុន្តែនេះគឺជាប្រាសាទបងប្អូនបាទប្រាសាទហើយបងប្អូនឃើញទេថ្មបាយក្រៀមខាងក្រៅមួយជាន់តបមកថ្មឥដ្ឋបាទឥដ្ឋក្រហមនេះបងប្អូននៅខាងក្នុងអានេះអាចកសាងបន្តគ្នាមិនមែនតែម្ដងទេមានន័យថាកសាងប្រាសាទឥដ្ឋមុនតែសម័យក្រោយមកកសាងថ្មបាយក្រៀមបន្ថែមពីក្រោយហើយបងប្អូនមើលផ្ទាំងមេទ្វារអូបងប្អូនអើយមកខ្ញុំ1.75 ម៉ែត្រហើយនេះខ្ញុំលើកដៃមកផុតទៅ2 ម៉ែត្រកន្លះអាចចិត្តជាងយកជិតអី3 ម៉ែត្រ3 ម៉ែត្រអត់មាន2ទេមានតែ3 ម៉ែត្របាទ3 ម៉ែត្រអត់តាន់ធ្វើហើយទេនៅជ្រុងដល់អ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងបងប្អូនអា3 ម៉ែត្រហ្នឹងវាធំបងប្អូនណាធំក្រាស់3 ម៉ែត្រហើយក្រាស់ណា3 ទឹកវាបំរះចូល4ទឹកបំរះនេះហើយធំមកលើកមកបញ្ឈរចឹងទាំងសងខាងបងប្អូនអូយក្រៅណាស់បងប្អូនលើបងប្អូនមើលមេទៅលើបាទឥឡូវមើលតាមកាមេរ៉ាមេលើអូយម្ចាស់ថ្លៃហើយតើសាការលើកដាក់រៀបចំនឹងតើសាតែម្ដងហើយទៅសពុជនេះនៅជ្រុងឡាយអត់បានដាក់ក្បាច់អត់បានដាប់ជាក្បាច់ចម្លាក់អីទេនៅលើហ្នឹងអត់ដាប់ក្បាច់ទេប៉ុន្តែតើសហ្នឹងនៅអញ្ចឹងតែម្ដងដាក់បញ្ឈរត្រមើលប៉ុណ្ណឹងមិនត្រូវឲ្យលើរួចបើរើផ្ដែប៉ុណ្ណាណីមេវាខាងលើនោះតែចម្លែកទេនេះបាយជាមានបាយក្រៀមនៅត្រពីក្រោមមេនេះអានេះក៏ពិតគេលើកដាក់ក្រោយឯងលើកក្រោយហ្នឹងបាទបងប្អូនលើកដាក់ក្រោយមានន័យថាវាដួលក៏ពិតហ្នឹងផ្ដែបញ្ឈរឯងបងប្អូនផ្ដែបញ្ឈរឲ្យយើងមើលខាងនេះបានដឹងណែបងប្អូនមើលពីខាងនេះផ្ដែតែនេះតំណាប់វាឃើញទេក៏ពិតផ្ដែបញ្ឈរចេះប៉ុន្តែសម័យក្រោយនេះអាញាធរលោកលើកដាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាឃើញទេដឹងជាមានរូបអីទៅនោះខាងលើហ្នឹងមានដឹងជាមានរូបឬអត់ទេប៉ុន្តែនេះគឺដាក់ផ្ដេកណាក៏ពិតពីដើមមិនអញ្ចឹងទេបញ្ឈរតាអូនបាទនេះបញ្ឈរតែនេះតំណាប់នេះតំណាប់បងប្អូននេះដាក់ត្រជាមួយនឹងសពេជ្រនេះបាទតំណាប់បញ្ឈរណាយើងមើលពីក្រោមហ្នឹងយើងច្រឡំបងប្អូនថាមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺពីបញ្ឈរតំណាប់ទេឥឡូវចូលមើលខាងក្នុងបន្តិចទេបងប្អូនធំណែដោយសារតែខាងក្នុងមានជាប្រាសាទឥដ្ឋនេះប្រាសាទឥដ្ឋនេះកសាងមុនបាទកសាងគឺអាចជាសម័យចេនឡាអីមកប្រាសាទឥដ្ឋហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយផុតពីប្រាសាទឥដ្ឋហ្នឹងទៅខាងក្រៅនេះអាចកសាងក្រោយទៀតគឺនៅស្ដាច់សម័យក្រោយទៀតបងប្អូនអូនេះវ៉ាវបងប្អូននេះអូកណាមើលនឹង5 មាត់មកនេះ5 មាត់4 មកដោយសារមានចេញផ្ដែដីនេះទៀតអូក្បាលមកមាត់ ក្បាលចម្លាក់នេះមកក្បាលមកបាក់ប្រម៉ោយបាត់អីដឹងនេះប្រម៉ោយកបាច់លើបាទអូសិតថានេះកូនមានផ្នែករបស់អ្វីបុរាណរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគឺនៅសោះសេះសល់ហ្នឹងហើយអានេះស៊ីម៉ងក្រោយនេះក្រោយនេះមកថ្មបាយក្រៀមនេះតម្កល់ទុកអូបងប្អូនអើយយើងព្យាយាមពិនិត្យមើលមានអីខ្លះបាទមានផ្ទាំងទម្រនេះខាងក្រោមនេះទៀតបងប្អូនណាបាទអូច្រើនណាស់ហើយឥដ្ឋមានអីទេបងប្អូនប្រាសាទឥដ្ឋគឺអញ្ចឹងរៀបអញ្ចឹងទេសំខាន់គឺកណ្ដាលនេះគឺមានតម្កល់ជាជាបដិមាតម្កល់ជាសេវលឹងឬតម្កល់ឋានយោនីទៅតាមជំនឿសាសនាអាចថាក្រោយមកពេលគ្រប់ពុទ្ធសាសនាគេតម្កល់ជាបដិមាអីចឹងទៅតែនៅក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាគេតម្កល់ជាបលាំងឋានយោនីនិងសេវលឹងនៅកណ្ដាលហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគឺយើងអត់ឃើញទេដោយសារសម័យក្រោយនេះគឺអាជ្ញាធរលោករៀបចំឲ្យដាក់តម្កល់បដិមានេះបាទមើលថ្មនេះណាអានេះថ្មតាអូលាបថ្នាំហ៎ថ្មតែលាបថ្នាំមិនមែនស៊ីម៉ងទេស៊ីម៉ងនេះថ្មពីនោះមកទេថ្មអូបងប្អូនណាអធិស្ឋានបងប្អូនមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសារតែព្រះអង្គនេះតែគាត់លាបថ្នាំដោយសារតែមកចាស់លាបថ្នាំទៅយើងមើលដូចថ្មីហើយមានកន្លែងជួសជុលនេះប៉ាក់នៅមានបោកអូបោកស៊ីម៉ងថែមតើនេះកន្លែងនេះបិទស៊ីម៉ងថែមអញ្ចឹងបានយើងកាន់ខាងនេះទៅយើងឃើញថាជាស៊ីម៉ងទេតែបំណែកខាងក្រោមនោះគឺជាថ្មអូថ្មរងមកថ្មពីរងមកប៉ុន្តែមិននេះថ្មក្រោយទេចង់និយាយថាមិនសម័យកសាងប្រាសាទពី
ដំបងដែលរៀបអត់នេះ ថ្ម រូបចម្លាក់នេះក៏និយាយថាប្រាសាទសាងសង់មកដំណាក់កាលក្រោយមកទៀត ក្រោយមកទៀត ពុទ្ធនេះប្រហែលជា សម័យក្រោយបាច់សតវត្សទី 15 បានមានសង់រូបព្រះអង្គ សតវត្សទី 15 សម័យព្រះបាទអង្គច័ន្ទរាជាគឺជាសម័យដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាបាទឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រៅបងប្អូនតោះយើងចូលក្នុងมันមានអីច្រើនទៀតទេតែបងប្អូនណានៅតាមប្រាសាទតែងតែមានសំណក់ពស់បាទឃើញទេសំណក់ពស់បងប្អូនឃើញទេវាមិនធំទេប៉ុន្តែពស់ព្រោះវាខ្លះអាច រុនថ្ម អាចពស់ពឹសពស់បងកូនពស់វែកទូចអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះតម្រហ្នឹងគេដាក់បឆោលឹងនៅហ្នឹងបាទបឆោទេវលឹងនៅហ្នឹងទៅនេះបងប្អូននេះសំណល់ច្រើនណាស់តែនៅសេសសល់តែនេះជាទ្វេថ្មភក់នេះហើយនេះអត់មានតំណាប់សោកទេបាក់ហ្មងមានន័យថាលឹងហ្នឹងគេដាក់នៅហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែបាក់បាត់ហើយនេះឃើញនៅសល់ណាបងប្អូនសំណល់ណានេះបាទណៃកពូលើធ្លាក់ចុះក្រោមចុះខាងក្រោមហើយបំណែកនៅសល់ធំៗណាមួយទៅ ធំមកបងប្អូនយើងមើលមកខាងនេះទៀត បាច់អស់លី មកយើងមើលខាងក្រៅនេះឃើញទេផ្នែកខាងមុខគឺកសាងបន្ថែមជានេះបន្ថែមគឺថ្មបាយក្រៀមចំណាយឯតួប្រាសាទធំនៅកណ្ដាលនេះគឺប្រាសាទឥដ្ឋទេកសាងពីឥដ្ឋទេបងប្អូនណាបាទអូធំល្អណាស់បងប្អូនប្រាសាទនេះគ្រាន់តែថាបាក់ពីលើហើយយើងមិញយើងនៅខាងក្នុងហើយយើងឃើញផ្នែកខាងមុខកសាងថ្មបាយក្រៀមប៉ុន្តែមកខាងនេះគឺឥដ្ឋដុតនេះទ្វារប្រឆោតអូបងប្អូនអើយណាជើងស្អាតណានេះជើងជញ្ជាំងបាទជើងជញ្ជាំងខាងក្រោមបាទជើងជញ្ជាំងនៃប្រាសាទហ្នឹងខាងក្រោមគឺរៀបមកចេញជាជ្រីមកអញ្ចឹងណាចេញជាក្បាច់សិល្បៈរបស់ស្ថាបត្យកម្មសំណង់បុរាណខ្មែរយើងណាហើយក៏ការជួសជុលទៅក៏រៀបថែមឥដ្ឋថែមស៊ីម៉ង់អីខ្លះទៅអញ្ចឹងនេះឃើញទេមានការជួសជុលបន្ថែមហើយដីក៏ចាក់ដីដាក់ដីដាក់អីខ្លះទៀតអញ្ចឹងណាបាទអូបងប្អូនអើយប្រាសាទនេះធំទីបរិវេណនៅលើកូនភ្នំអាចនិយាយថាកូនទីទួលតូចមួយរបៀបជាកូនភ្នំបងប្អូនវ៉ាវធំហើយបងប្អូនមើលនោះបងប្អូនមើលទៅមើលកាពែងតិចធំបរិវេណនៅលើនេះលើខឿនបងប្អូនទៅមើលកាពែងតិចនេះកាពែងថ្មបាយក្រៀមដែរ ជុំ បត់នេះថ្មបាយក្រៀមសត្វ ចង់និយាយថាទីធ្លាធំបរិវេណនេះធំបងប្អូនណាមកថ្មបាយក្រៀមអើយ ពេញជុំវិញ អូណែ បរិវេណហ្នឹងគឺធ្វើដល់តែបានថ្មច្រើនណាស់ថ្មក្រៀម ទេថ្ម ក្រៀមនេះគេកាត់ធ្វើជីងដូចអត់តាន់ បាទ តូច ថ្មនេះគឺថ្មពីបរមបុរាណមកមែន ក្រៀមប៉ុន្តែគេជីកជាដុំតូច អូបងប្អូនឲ្យមើលនេះសណក់ពោះទៀតហើយបងប្អូននេះ ទៀតតែសណក់ពុះ ឃើញទេថាឃើញតែសណក់ពោះ ពុះវាចូលចិត្តនៅតាមរុនថ្មចឹង ហើយប្រភេទពោះវែកហ៎បងប្អូនសកាល្អិត ការល្អិត សកាល្អិតហើយអាសណក់ទូចចឹងកូនពោះវែកវានៅតាមហ្នឹងបងប្អូនកលេចមើលទៅគឺសុទ្ធតែជាកំពែងដែលដាក់ជាលបងកំពែងហ្នឹងគឺលបងហ្នឹងឯងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺលបងប្រាសាទប៉ុន្តែយើងហៅតែកំពែងហើយកសាងពីថ្មបាយក្រៀមដូចជាឥដ្ឋចឹងបងប្អូនអើយឡូយណា វាប្លែកតោះថាកំពែងថ្មបាយក្រៀមច្រើនគេធ្វើថ្មធំណាសក់ប៉ុនណាធំនេះគឺនេះគេថ្មក្រៀមតូចចិត្តប្រហែលប៉ុនឥដ្ឋ ស្រួលរៀបនេះស្រួលលើកស្រួលដាក់ណាមួយថ្មខ្លះវាអត់វាស្រួយជីកមកវាបែកតូចចឹងគេរេះវាខាត់វាឲ្យទៅដូចជាដុំឥដ្ឋចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនឥដ្ឋទេតែវាប៉ុនដុំឥដ្ឋយកមកស្រួលរៀបជាកំពែងឲ្យបងប្អូនមើលណាបាទនេះចឹងរៀបអញ្ចឹងរៀបជាកំពែងចឹងធម្មតាកំពែងនេះម្ដុំប៉ុននេះប៉ុន្តែនេះអត់ទេថ្មបាយក្រៀមនេះគេប្រភេទសាច់ម៉ត់ណាថ្មបាយក្រៀមសាច់ម៉ត់មិនមែនអាសាច់ធំទេណាអញ្ចឹងយកមករៀបធ្វើជាកំពែងឲ្យធំបងប្អូនមើលបាយក្រៀមឲ្យចឹងមកបដោយពីនងមក អស់ថ្មបាយក្រៀម បាទអស់តោះឲ្យបងប្អូន មួយទាំងទេភាសាដែលរៀបថ្មបាយក្រៀមជាកំពែង នេះទៅនោះបងប្អូននោះទៅមុខ ប៉ុនឥដ្ឋរហូតចឹងមកជុំវិញ នៅលើកូនភ្នំតូចមួយហ្នឹងតែម្ដងណា តឹងមកជិត100ម៉ែត្រនេះ អូ100ហើយតែតឹងនេះ 100ម៉ែត្រ បណ្ដោយចុះ150ម៉ែត្រដែរបណ្ដោយពីរៀងចាក់តកោនប៉ុន្តែក្បែរ4ជ្រុងហ៎បងប្អូនអូធំណាស់បងប្អូនមើលពីនេះទៅឃើញប្រាសាទឃើញ
ស្ដាយប្រាសាទវាដាច់ដាច់មកកណាត់ហើយមានខឿនមួយជាន់នៅនេះណាបងប្អូននេះខឿនមួយជាន់ទៀតណាបងគ្រាន់ថាអាញាធរក៏ដូចជាចាវត្តគណៈកម្មការចាវត្តលោកចាក់ដីជំរាបអីចឹងទៅរៀបចំឲ្យវាស្អាតចឹងណាបងប្អូនបាទរៀបចំឲ្យស្អាតបន្ថែមទៀតទៅអូឃើញហើយនេះបងប្អូនទៅទឹកបាទទៅបង្ហូរទឹកមុនណាមិនមែនទៅទឹកយើងដបូលទេណាបងប្អូនណានេះឃើញទេចូលហូរមកនេះចាស់ដាប់ពីនេះមកនេះដាក់មកហូរមកនេះនេះតំណប់ចដាតួប្រាង្គប្រាសាទចាស់នឹងសង់តាំងពីចេនឡាមកហើយសម័យចេនឡាសាងសង់អាចាស់មកប៉ុន្តែសម័យក្រោយទៅកសាងដាក់បន្ថែមបាទដាក់បន្ថែមខាងមុខនេះទៀតទៅហើយមានសាលាចរិកមានអីបន្ថែមទៀតចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងមើលមកបរិវេណខាងនេះម្ដងមើលបាទមកបរិវេណខាងនេះទលាយដោយសារតែមានការរៀបចំទៅវាស្មើល្អប៉ុន្តែទីទួលភ្នំនោះអូមកខាងនេះបងប្អូនមកទៅមើលកពែងព័ទ្ធជុំវិញយេកពែងខ្ញុំព័ទ្ធជុំវិញហ្មងបងប្អូនណានោះស្លាកស្នាមនៅសេះសល់ទៅតាម4ជើងមកអ្វីដែលជាភាពប្លែកហ្នឹងគឺថ្មបាយក្រៀមទូចប៉ុណ្ណឹងដុំអិតបាទហើយរៀបសម័យមើលបងប្អូនបើសិនជាប្រាសាទនេះនៅល្អនៅទាំងស្រុងវិញមិនដឹងជាស្អាតយ៉ាងណាទេបងប្អូនទី1ប្រាសាទនៅកណ្ដាលទី2កពែងព័ទ្ធជុំវិញឡើងប្រប៉ុណ្ណាណីកពែងនេះធំប៉ុន្តែជាវាគ្រាន់តែថាថ្មដែលយកមកតម្រៀបហ្នឹងគឺវាតូចនេះបងប្អូនអូណាវ៉ាវនិយាយទៅហេតុអីបានយើងចេះតែថាវាប្លែកត្រង់ថាប្រាសាទដតីថ្មបាយក្រៀមប៉ុណ្ណេះវ៉ាធំមកដុំធំយកមកដាក់ធ្វើជាកំពែងអានោះយើងឃើញច្រើនប្រាសាទប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយថាលើកទី1បងប្អូនវាឬក៏អាចថាប្រាសាទហ្នឹងវាប្រាសាទផ្សេងទៀតអាចមានយើងមិនទាន់បានឃើញទេតែយើងឃើញលើកទី1ដែលឥតតែថ្មបាយក្រៀមហ្នឹងប៉ិនដុំឥតយកមករៀបទៅជាកពែងហើយកពែងហ្នឹងក៏ធំទៅទៀតណាបងប្អូនមើលនេះទីស្នាមនេះដោយសារតែផ្លូវទៅចេញទៅខាងក្រៅទេនៅយើងឃើញមានសុទ្ធតែកពែងព័ទ្ធជុំវិញយើងចេញមកខាងក្រៅទៅនេះបន្តិចបងប្អូនមានផ្លូវហើយដោយសារនេះគ្រាន់តែជាទីទួលជាកូនភ្នំតូចមួយឬក៏យើងហៅថាទួលតូចមួយបាទទួលនេះអាចលើកបន្ថែមទៀតសម័យនោះលើកយកមកដាក់ហើយកសាងជាប្រាសាទភ្នំបងប្អូនបាទសង់លើទីទួលបែបជាប្រាសាទភ្នំហើយផុតណាបងប្អូនទីទួលនេះឃើញទេទីទួលហ្នឹងលើកជាប្រាសាទភ្នំហ្មងលើកជាភ្នំកសាងហ្មងបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនលើទួលគេជីកទួលឡើងឲ្យស្មើជើងទេនេះទៅលើប្រហែលជា5 10ទៅ20ម៉ែត្របាទហើយជា20ម៉ែត្រទៅលើជើងទេហ្នឹងណាឃើញទេបងប្អូនសិតតែថ្មកោកដិចថ្មយកមកដាក់តម្កល់កាប់ពិតលើកបើតាមមើលគឺលើកជាភ្នំលើកបន្ថែមដំបូងវាគ្រាន់តែជាទួលនេះដីកំណើតដីធម្មជាតិបងប្អូននេះមានដលងល្អនេះដីកំណើតដីធម្មជាតិពីដើមមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បីកសាងប្រាសាទនៅលើភ្នំដែលជាទីសក្ការៈបូជាជាពិសេសនៅក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនានោះគឺត្រូវឧទ្ទិសថ្វាយទៅព្រះសិវៈទៅអីអញ្ចឹងថាព្រះអង្គនៅលើទីទួលជាប្រភេទប្រាសាទភ្នំអញ្ចឹងលើកបន្ថែមមកយកថ្មបាយក្រៀមទាំងអស់ហ្នឹងយកមកកសាងធ្វើជាកំពែងព័ទ្ធជុំវិញទាំងអស់ហើយភាពប្លែកដែលយើងឃើញអំបញ្ញមិញគឺជាថ្មបាយក្រៀមដែលចិត្តដូចជាឥដ្ឋបាទធ្វើជាតម្រង់ប៉ុនឥដ្ឋស្រួលហៀបណាមួយតំបន់នេះថ្មបាយក្រៀមវារៀងសាច់ល្អិតដល់ពេលសាច់ល្អិតជីកកោះមកវាអាចបែកអញ្ចឹងត្រូវចិត្តវាតូចដើម្បីយកមករៀបទៅងាយស្រួលអាហ្នឹងយើងសង្កេតមើលពិនិត្យមើលទៅលើសំណង់ការកសាងបងប្អូនឃើញទេហើយខាងក្រោមមួយជាន់ហ្នឹងគឺដុំថ្មមូលមកតាមនេះបណ្ដោយដោយសារវាភ្នំវាមូលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវដាក់ដីដាក់ថ្មច្រើននេះបងប្អូននេះត្រូវដាក់ថ្មមួយជាន់សិនណានេះដាក់ដីដាក់ថ្មនេះទប់ដីនេះដុំថ្មធម្មតានេះថ្មភ្នំធម្មតាបាទទប់ដីយកមកទប់ដីហ្នឹងគឺថ្មភ្នំធម្មតាហ្នឹងឯងដល់ពេលមកដល់លើបានរៀបជាកពែងក្រៀមនេះកពែងថ្មបាយក្រៀមអូយស្អាតប្លែកម្យ៉ាងបងប្អូនដែលស្ដាយដែលប្រាសាទវាបាក់រលំទៅហើយអញ្ចឹងណានេះបាទមិនថាតែប្រាសាទបាក់រលំទេដើមលហុងនេះក៏បាក់ដែរនេះអូបងប្អូននៅឃើញប្លែកមែនតើប្រាសាទនេះប្លែកជាងគេបរិវេណទៅលើទីទួលកូនភ្នំនេះហៅមកនេះអានេះជារបៀបហៅត្រៃនេះរបៀបជាកន្លែងបណ្ណាល័យណាបងប្អូនឃើញមានសំណល់ជាខឿនមួយនៅហ្នឹងដល់តែខឿននេះលើជាហៅត្រៃនេះ
và hai chi mà phây về mai tật tầng 7 mét đấy này bóng bóng khơi nhé nè bà ô thùng à bóng bóngภาษานี่ชื่อว่าภาษาประเทศบางคนบ่าหายแต่ประเทศบางคนคล้ายแต่ประเทศแต่เต้เลยอะทายภาษาเลยแล้วบางคนมีสำเนาเลยนี่โบราณนะเหมือนปัจจุบันนี่บางคนนะดังกับกอแต่นาได้เนี่ยหอยเขียฮะเนี่ยเขียฮะบางคนเห็นไหมจังภาษาในตีนี่ทอมอ่ะเอ้สำคัญอันนี้กระหล่อเนี่ยมนุษย์ในตีนี่เกี่ยวกับปัจจุบันไปเนี่ยเป็นเพียรกับตึนกับลอยนั่งvà sầm nhạt đồng cò nơi rồi có đạn nơi cái hai là kêu bầu chiến này và miền kêu có ốp kêu ấy xem nhưng tới có cái đạn này lừa à năng đây cái đạn này trang ai và này cà phê nhắn quạt trong quanh thầm hai thằng nó có ai chỉ miền và sát môi tiệt đây thằng đâu và này chị cà phê ô bỏng ổn ôi bỏ xa đã tí đi xa thầy dân khơi nhà thu bay mình miền ca mình miền sầm nòng phật sạt xây tiệt mến vận tái dân khơi miền ca điệp trầm sầm ạt nà may sạt ó và chùm rét smile boy smile ấy và song này chiaไปจากอัตกาวัดเรียบจำมาล้อสะอาดล้อเนี่ยเนี่ยดำนี่ฮะกระไรนี่จะรอโจ้เลยเตะbởi dương mưa và sát bay mà tập bốn nè cái nhận bay tên nào anh bay tới cá rồi ồ rồi sao dương chơi mà với nó tới cá thấy bông bông này chơi đây thì sao dương bắt bị chương mà chung chân bay một tới cá mónนี่จะด่าchoนี่สลัดน้ำchỉด่านี่cam cho tôi khổ trong và thông à ô bông bông rồi này mơ một khang này tiết mà nè cà phê nha bông bông nữ sลัดน้ำcà phê nơi đó họ ngay á nè mơ mà chung nè vậy anh lúc chưa ti thia bật thêm khỏi đã chụp sai đã tới đầm bây vậy sủa chẳng á sạch chẳng tới riệp trăm khỏi bàn tay này cứ bồ ran này cái nhé hỏi mình đào đầu em thằng nào đào đâu ấy làm thằng nào ta cứ tật tưng và tật tưng mà mai tật tưng hai chứ mà mai bông phôn ai nè mà đo cả lạnh trống đi ai bông phôn khơi nè trầm trống á này hai trống bọt tao nổ ô tôi hay bông phôn mơ khơi nhé nhưng khơi mơ tôi khơi viên sài và chia bờ rọt chân chia bờ rọt có ruột nơi tam là bon năng chung vinh năng bộ quạt ruột nơi thưa sài trong ca chân tới quạt có đục bộ chia nơi tì tua là sát nơi lưới này ai và cho bon hai thàประเทศ rồi có ปราสาทประเทศ hai บางคนเคยnhé và năng ấy năng cứ tì tua parai tất đấy còn thà lỡ và chia chôn quạt vừa sài thôi hơi việc cuộc về rẽ phong và cho bên đăng tới cứ bài tắc cứ có sạch tắc quạt chung với nắng cứ sắp tay chia ti cả lấy mình chẹ bằng hai tha chia xã hạ cung và bỏ chia bọt luôn nơi không đồng bón nắng bông phồn và ô thật lì lọ sờ la lọ nơ tua túi muối lọ bông phồn tên sự phép chung với cứ sạch bên tên mưa tôi khôi sài chung ca chia bọt ô và lôi ở cha hai cho là hai số là hai số là bông phôn này và mà đo tinh tăng cả này đi hay dừng ô nổi hiện từ chụp lục ta mình tinh với xua lục ta mà mặt mới thành công lục ta hai bữa toạp mò lỡ thử ca phải chạy đầm bay mà thử cồn sờ lông rồi có phải hia muối cồn sờ lông mấy và tiệp rùa ăn miên cái này đặt ở đây nè tầm co một con trụ tê miền này theo quạt này toàn miền Bắc Hia thì chỗ mò tăng bị đập ram năm môn máu cứ puri này nó có lấy bọn ông sắm ạt bàn pan năng ạ hơi Bắc Hia có miền cầm rong đường thơ bằng cả xã đè nọ đại đoàn tung miền riệp trầm hay phải hay từ Bắc Hia tôi mỗi đợt sai thì bạn được bên quạt bị chứng yên là ngày bà hay mình những cái ăn ở đây tha thì bay tích nè cho nôm mấy mùi bọn đè ham đại cùng oi pa pia lơ cứ được bỏ vào xã cha bị pro ấy bị đuổi dương dọa thành mùi mà còn là thành mùi giống á mà
ai chẳng bọn phòng ấy cung nấu tầm ông anh thế cồn sơ cho tôi riêng từ số đó nơi là bọn mà ông anh ô chắc mà ăn miên Bà- tới mà ăn miên khơi miền thế ăn miền thì ăn miền thì ăn miền phải xong thế xây tiết Bà. nơi ấy ăn khơi khung phải tập khum vài tập Vài tập. khum khung chỉ cơ chỉ Ồ, có khum chỉ có sọc ông ấy ấy trong khung như sọc sọc bông bông tay mà bông đó khai bông bông Ồ, còn ông ấy thế ông ấy ông từ khóm tiết bông ôn nơi dương sọc bông bông នេះបងប្អូនសាលាចរិតដែលមននចូលទៅអានមិញហ្នឹងគឺកាប់ចោលដីទេណា bà បាទព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរៀបចំយកមកដាក់តម្កល់នៅហ្នឹងដើម្បីអីទី1សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចេះចូលមកអានទៅដើម្បីឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវ bà តែយើងមើលបណ្ឌិតមិញមិនមែនភាសាសំស្ក្រឹតទេជាភាសាបាលីទេអញ្ចឹងភាសាបាលីអញ្ចឹងណាអូមកជារឿងសំស្ក្រឹត mà chỉ riêng sang sкраt ខាងនោះ អូ តែបើបានមើលហ្នឹង ល្អបំផុតខ្ញុំអត់បានមើលមកជារឿងខាងនោះណា បន្លៃនឹងsang sкраt បាទ mà chỉ riêng ម្នាក់ អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងសម័យកាលដែលការកសាងប្រាសាទដំណាក់កាលទី1គេសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតនៅក្នុងសម័យកាលព្រហ្មញ្ញ ប្រាសាទមាន2បងនោះ ហ្នឹងហើយ ខ្ញុំ បាទ ថាខាងប្រាសាទ ចេនឡាមួយអង្គរមួយ មួយអង្គរមួយ បាទអង្គរបាំងពីមុខចេនឡា បាទថែមពីក្រោយ ថែមហ្នឹងហើយ ថែមថយទៅ ជាទូទៅយើងដឹងហើយពេលយើងដើរសិក្សាស្រាវជ្រាវភាគច្រើនហ្នឹងគឺជ័យម៉ាន់ទី4សូរ្យម៉ាន់ទី1ព្រះអង្គចូលទៅតែអញ្ចឹង បាទ ដោយសារអីទី1ទៅបន្ថែមនៅជំនឿសាសនាពីលើហ្នឹងឬក៏ពីមុខហ្នឹងទៅ បាទថែមពី បើថាព្រហ្មញ្ញសុទ្ធសាធនិកាយរបស់ព្រះសិវៈហ្នឹងព្រះអង្គទៅដាក់ពុទ្ធសាសនាពីមុខមួយបឹប បាទ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង យើងឃើញ អអាចារ្យមានពុទ្ធរូបបរិនិព្វានមួយអង្គនៅក្នុងទៀត អញ្ចឹងជារូបចាស់ ចាស់ អូ ចាស់តែម្ដងរូបចាស់ទៅនៅ រូបនោះប្រហែលជាសតវត្សទី15សម័យអង្គច័ន្ទបើតាម ត្រូវ មើលណា ព្រះបាទអង្គច័ន្ទព្រះអង្គចូលចិត្តដាប់រូបឆ្លាក់រូបដាក់តាមប្រាសាទ ដាក់ ហ្នឹងហើយ ទៅនៅកន្លែងនេះបាទីមិនទៅដាប់ បាទហ្នឹងហើយ បានបរិនិព្វាននៅ ត្រូវបាទ អញ្ចឹងពាក្យច្រើនព្រះអង្គតែងតែដាក់ពុទ្ធរូបបរិនិព្វានហ្នឹងឯង បាទ សម័យអង្គច័ន្ទ ព្រោះសម័យកាលដែលពុទ្ធសាសនាមានគេហៅវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទអង្គច័ន្ទរាជាហ្នឹងព្រះអង្គកសាងពុទ្ធរូបច្រើនណាស់ដែលដាក់តាមថេវប្រាសាទយើងមើលនៅក្នុងអង្គរប្រហែលជិត5 600អង្គ បាទ ចុងក្រោយដល់អាដេរិឆានថ្មិលកាត់ប្រកេះយកចោលទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គហើយបាទបងប្អូនទីវត្តនេះកំសត់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំឡើងមកដល់ព្រះអង្គក៏គង់នៅតែមួយអង្គឯង បងប្អូនដែលយើងបង្ហាញមិញហ្នឹងសាលាស្អាតហ្នឹងគឺលោកតាមកតាំងពីឆ្នាំ2014 11ឆ្នាំហើយ11ឆ្នាំហើយមកដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញស្អាតប៉ុណ្នេះគឺសិតតែជាកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គរៀបចំមករួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរឬក៏គណៈកម្មការអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅតែព្រះអង្គប្រចាំការតាំងពីនោះមកវា10ឆ្នាំជាងហើយមកដល់ឥឡូវហើយឃើញថាការរៀបចំបានស្អាតច្រើនអញ្ចឹងអ្វីៗដែលបងប្អូនបានទស្សនាហើយចង់មកលេងអីបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាមកលេងមកទីនេះមកព្រោះអីទីនេះបើយើងនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាទស្សនាគឺស្អាតបូករួមទាំងមានទាំងប្រាសាទបុរាណហើយទីទួលកូនភ្នំនេះក៏ស្អាតបាទស្អាតហើយបើនិយាយពីយើងនិយាយពីទេសភាពស្រែចម្ការប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញយើងមើលគេហៅថា360ដឺក្រេមើលជុំវិញតែមកបងប្អូនអាចទស្សនាព័ទ្ធជុំវិញបានទាំងអស់តែម្ដងបាទទាំងទេសភាពស្អាតទាំងលើទីទួលហ្នឹងក៏សមគួរដែរបងប្អូនដែលមានជំនឿសក្ការៈបូជាអីក៏តាមបងប្អូនមកព្រោះកន្លែងនេះមានទាំងប្រាសាទបុរាណមានទាំងអីទាំងអស់ណាបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញមានទាំងសិលាចារឹកដែលលោកតារៀបចំបាទតែព្រះអង្គរៀបចំតាំងពីមានសិលាចារឹកបកគោហ្នឹងទាំងមានទាំងភាសាសំស្ក្រឹតមានទាំងភាសាបាលីនៅនឹងទៀតបាទហើយសូមព្រះអង្គបញ្ជាក់ទីតាំងភូមិឃុំម្ដងទៀតមកព្រះអង្គ បងភូមិស្វាយតឹបឃុំជីកែវស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំ កណាអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ពួកខ្ញុំមកកាត់ឆ្លងកាត់តាមនេះហួសទៅហួសមកដល់ពេលឥឡូវបានមកដល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែស្ងើចនៅក្នុងចិត្តគឺផ្ទាំងសិលាចារឹកតែម្ដងសម្រាប់ចាឆ្លាក់នៅព័ត៌មានផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទដោយមួយចំហៀងជាភាសាបាលីហើយមួយចំហៀងទៀតគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតនេះបងប្អូនបាទយើងបានមើលមាញ់ភាសាហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានរាប់ថាមានប្រមាណជួរប្រមាណបន្ទាត់ទេ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31បន្ទាត់ តែជាងខាងនោះ35
បាទភាសាបាលី35ភាសាសំស្ក្រឹតនេះ31បន្ទាត់បងប្អូនទាំងសងខាងឥឡូវបងប្អូនដែលចេះអានមកអាន សំស្ក្រឹតគឺមើលមិនចេញតែហ្មងវិញខ្ញុំទៅ អត់ឃើញគឺសស្មើលើ ស្មើលើ ទៅធ្វើលើ ហើយមូលដួដេញសនទីបើបល័យនេះចេះតែចេញកចេញខអីខ្លះ ខាងនោះអត់ឃើញមានស បាទខាងភាសាបាលីទៅគាត់សគាត់អីខ្លះណា បាទហ្នឹង ដល់ភាសាសំស្ក្រឹត0 10ហ្មងបងប្អូនមានថាវាអត់មានជាលក្ខណៈភាសាខ្មែរទេវាអត់មានអក្សររបៀបជាភាសាខ្មែរទេបើបាលីមានយកមានសមានអីអញ្ចឹងណាវា នេះគោនេះ បាទមានរបៀបអញ្ចឹងទៅឃើញទេឆ្លាក់ពីផ្ទាំងផ្សេងគ្នាតែនេះយើងស្ដាយដែរ អ្នកដាប់ ជនទុច្ចរិតចង់កាត់យកទៅមើលទៅបងណា ចង់កាត់យកទៅ នេះពីរកង់នេះហ៎នេះកាប់យកទៅតែមិនមែនសម័យឥឡូវបងប្អូនណាសម័យសង្គ្រាមសម័យអន្តរកាលណាសម័យសង្គ្រាមពីយូរមកហើយណា ដល់ពុតអសនេះមកដល់ហើយនេះដល់ពេលទៅគេកាត់ គេកាត់វាបែកអស់ហើយនិយាយទៅស្មើនេះទាំងអស់ បើនេះនៅបន្តិចទៀតទៅបាត់ហើយ បាទអានេះបាត់អស់ខ្លះហើយនេះស្ដាយ ដេរិឆានណាយគូដេរិឆានម្ល៉េះ មើលនេះកាប់ហ៎ឃើញទេយកទៅធ្វើអី វិញឥឡូវយកទៅធ្វើអី នឹងយកធ្វើអីបងប្អូនណា យកទៅដាក់តាមផ្ទះទៅសុំក្រៃសុកបាទ បងមិនបងយកទៅស្រលៀង សុកអីបើបំបាយកំតិចរបស់គេអីសុំគេសុកមិនកាត់ ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបន្តិចមុនបញ្ចប់វីដេអូ បាទ ហេតុអីបានគេត្រូវមកបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ហ្នឹង បាទហេតុអី អស់ហ្នឹងជាព័ត៌មានសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិជាតិរបស់យើង បាទ បើកាលណាវាបាត់អាហ្នឹងមានវាបាត់ជាតិសាសន៍ បាទ គឺវាជាតិសាសន៍ហ្នឹងវាបានព័ត៌មានពីអសរថ្មហ្នឹងអាហ្នឹងគេមិនហៅសិលាចារឹកទេគេហៅអសរថ្ម បាទ បាទដែលយើងក្រោយមកវាទៅជាសិលាមថ្មបាទចារឹកមិនទៅសេ សេលើថ្ម ចាទុកបាទអញ្ចឹងអសរថ្មអសរដែលត្រូវបានគេចាលើថ្ម បាទ អញ្ចឹងអសរទាំងអស់ដែលគេទៅសេទុកនោះមានន័យថាជារឿងរ៉ាវមួយដែលគេនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របដារបស់ស្ដេចមួយអង្គណាដែលព្រះអង្គយាងមកហើយការចូលរួមកសាងប្រាសាទហ្នឹងមានអ្នកណាចូលរួមខ្លះមានមេតបណាមានព្រាហ្មណ៍បរោហិតណាមានអ្នកមានបុណ្យអីនេះ ថ្វាយស្រែថ្វាយស្រូវកតមីគួអី ហ្នឹងទាំងហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹង សម័យសម័យក៏យើងមានទាំងដាក់ ដូចគ្នាអញ្ចឹង កសាងចូលរួមកសាងរបស់ជនអីចឹង បាទប៉ុន្តែជនទុច្ចរិតវាចង់ផ្លាញអាហ្នឹង បាទបំផ្លាញហ្នឹងបាត់នៅព័ត៌មានទាំងឡាយដែលគេបានសរសេររៀបរាប់អញ្ចឹងភាគច្រើនជាទូទៅគេថាកាលពីឆ្នាំនេះនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជទីនេះមានអ្នកធំម្នាក់ឬមានស្ដេចត្រាញ់ម្នាក់បានយាងមកដល់ទីនេះព្រះអង្គបានមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការកសាងប្រាសាទមួយទុកសម្បីធ្វើជាទីសក្ការៈអាហ្នឹងគេសរសេរព័ត៌មានណាអញ្ចឹងមានអ្នកមកជាហៀងនេះគេសរសេរអំពីសម័យកាលដែលគេគ្រប់គ្រងពីចេនឡាមកឬក៏ពីអង្គរមកដែលគេចាទុកខាងនេះតែពេលមកសម័យកាលនេះមានន័យថាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គនៅក្នុងជំនឿពុទ្ធសាសនាឬក្នុងសម័យពុទ្ធសាសនាបានយាងមកដល់ទីនេះបានឃើញអំពីស្នាដៃរបស់ដូនតាដែលបានសរសេរទុកឬបន្សល់ទុកអញ្ចឹងព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមកសាងបន្ថែមបន្ថយអីចឹងទៅនេះអាហ្នឹងព័ត៌មានឡើយហ្នឹងតែវាជាអនិច្ចាយើងអានអត់ចេញ ទាំងអានចេញ តែយើងដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងថាសិលាចារឹកគឺសរសេរទុកគឺពាក់ព័ន្ធទៅរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើគេមកបំផ្លាញអាហ្នឹងគេកាត់យកអាហ្នឹងទៅបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏គេល្អគេដឹងព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគេបំបែកព័ត៌មានកុំឲ្យយើងផ្គុំបាន បាទហ្នឹងហើយបំបាយព័ត៌មានមកនៅទាំងអស់ព័ត៌មានយើងដឹងរួមទាំងអស់សរុប អញ្ចឹងគេព្យាយាមកាត់ចេញកាត់ចូលឬក៏គឺកោសលុបអីចឹងទៅយើងអត់មានណាថែរក្សាបាត់ដល់បាត់ទៅណាទៅយកពីចិនហើយចិននោះហ្វាណាន់អីនោះក៏ហ្វូណានហ្វូនុំអីចឹងទៅស្ដាប់វាមិនច្បាស់ដល់ពេលរបស់ខ្លួនឯងបើយើងចេះអ្នកប្រាជ្ញយើងចេះអក្សរសាស្ត្រច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដពាក់ទងទៅនឹងអក្សរថ្មនេះដឹងរឿងខ្លួនឯងទៅសេមកព្រោះសាស្ត្រ បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនឡើងវិញស្លាកស្នាមកាប់នេះមិនមែនសម័យបច្ចុប្បន្នទេហើយមួយទៀតគឺវាសម័យសង្គ្រាមណាមួយដែលយើងឃើញថាកាលណារបស់ហ្នឹងវាបាត់បង់គេយើងបាត់បង់អាហ្នឹងរបស់ដើមរបស់យើងទៅបាត់ព័ត៌មានហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងសាវតារបស់យើងហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងណានេះសិលាចារឹកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងថែសារទៅកុំឲ្យបាត់បង់ទៅអាហ្នឹងជាព័ត៌មានហើយបាទនេះគោដំហ្នឹង បាទ បាទដយើងពីមុនអត់ទាន់មានដាក់ទៅចេះទេណា គោតំណាក់ គោតំណាក់ អ្នកអីហ្នឹង គោដំហ្នឹង បាទអញ្ចឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងពុទ្ធហ្នឹងបាទ ព្រះអង្គមកអីចេះយ៉ាងទៅតាមរឿងតាមព្រេងដំណើរឬក៏ការដឹងតាក់ទងនឹងទីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាគេចាទុកពីរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទៅបងប្អូនជាព័ត៌មានជាការបង្ហាញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងឃើញទៅបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងស្នាមកាប់ស្នាមអីហ្នឹងឃើញតាបាត់បង់អាហ្នឹងទៅបាត់ព័ត៌មានហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះ
អ្នកជំនាញខ្លាំងมันមានអ្នកអាចយល់បានប៉ុន្តែបើយើងអត់ទេអ្នកធម្មតាគឺ យើង អ ស្ ត់ អី ទេ ក៏ដោយដែលយើងចេះយើងបង្ហាញអ្វីដែលយើងមិនចេះសារភាព យើងអត់ចេះមែនហើយបងប្អូនចេះបងប្រែមកបាទអាជីអីចឹងតាហ្នឹងបាទហើយបើឲ្យគ្រូ7ភាសាហ្នឹងមកបកគាត់មិនចេះដែរបាទគាត់ចេះទេហ្នឹងហើយ យើងសរសើរអស្ចារ្យគឺត្រង់ភ្លឹងហ្មងគ្មានគូគំនូសក្រោមសេស្មា បាទ ចេះ គាត់សេនេះបើតាមមើលគាត់អាចវាយបន្ទាត់ដូចគ្នាហ្នឹង បាទ តែគាត់វាយហើយ វាយ គាត់លុប ចេញ បាទគេជូតចេញទៅ ហ្នឹងហើយ សំខាន់ការឆ្លាក់នេះ បាទ អត់ងាយបាត់បង់ទៅណាទេណា ដូចបិចចឹងឯងសក់ចូលហ្នឹង បាទដាក់ថ្មបងប្អូនណាហើយដាប់ខៃហ្នឹងអត់មានងាយខូចហ្នឹងទៅដូរថ្មថ្មីឯណាលោកហើយ បាទហ្នឹង អញ្ចឹងមានន័យថាការដែលឆ្លាក់សរសេរនៅលើហ្នឹងគឺចិត្តចង់ខ្លាំងណាស់ បើសរសេរអញ្ចឹងទៅម្ដងមកទូអសទូចម្ដងទូអស អូនតិចហ្នឹងកៅស្គីលបន្តិចហ្នឹងមានងាយណាបងប្អូនឆ្លាក់ ម្ដងមួយបង ក្នុងឯកសារបញ្ជាក់ដែលយើងបានរៀនដឹងថាពូជសាសខ្មែរយើងបកែអត់ធ្មត់ណាស់បាទតាំងពីដើមមកតាំងបកែឆ្លាក់តាំងបកែរៀនសូត្រចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាពិសេសសម័យអង្គរដែលយើងរីកចម្រើនដល់កម្ពុជាតាំងអរិយធម៌ខ្មែរហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយចេញមកបងប្អូនឃើញការដាប់ឆ្លាក់ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងហើយបានបន្តទុកសមិទ្ធផលស្នាដៃព័ត៌មានផ្សេងៗសល់ទុកទាំងផ្ទាំងអញ្ចឹង ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមិនកើតឆេវ លឺមិនក៏លៀងចានហ្នឹងលឺគ្រុំក្រាំងអូទំមមកឆ្លាក់នេះទំមឆ្កឹះបានអញ្ចឹងយើងទៅសារនឹករលឹកទៅដល់ពួកគាត់ដែលបានធ្វើបន្តទុកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទាំងមួយខាងជាភាសាបាលីទាំងមួយខាងជាភាសាសំស្ក្រឹតទុកឲ្យយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណដែលបងប្អូនបានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយបងប្អូនចង់មកទស្សនាបងប្អូនបានដឹងពីទីតាំងនេះហើយគឺនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងទេបាទនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងទេហើយព័ត៌មានផ្សេងៗខ្វះចន្លោះកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានដែរជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាមានសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត